नमस्कार ओडिशा। मु सुप्रभा महापात्र मोर सरल लेखा माध्यमरे सामाजिक जागृति आनिबा पई एई जे छोटिया प्रयासटीए करूची सेथिरे जोग देबाकू आपण समस्तिंकु अनुरोध करूची। आसंतु सुनिबा एथर आजिर प्रयास। आजिर प्रयासटी हैला कुंपी। बहु संध्यारे घरकू आसिला परे महांती मौसांक झियो बाहाघर बोली मनु बोऊकू कहिथिला। एई घंटे पूर्वरु मौसा आसी कहिकी जाइछंती। काली तांको घरकू जिबाकू कहिछंती। मनु जानिछि मौसा बाहाघर निमंत्रण देबाकू आसी नथिले। बाहाघर घरे अनेक काम थाए। से सब काम करिबाकू बोऊकू कहिबाकू आसीथिले। मनु पिलादिनु बापांकू देखि नाही। एबे पंचम श्रेणी रे पाठ पढुची। ना तार मानिनी किंतु गाँ लोक ताकू मनु बोली डाकंती। बोऊ तार गाँ लोकंक घर मानकरे काम करे। काहार टिके लुगा काची दियंती तो काहा पई पानी आनी दियंती। विवाह व्रत कामरे परिवा कटा बासन मजा घर सफा ए सब करंती। गरीब घर बोली मनु बोऊ मागी जाची गरीब घर बोली बोऊ मनु पई मागी जाची आनीथिबा पैंट शर्ट को पिंधे। आउ खाइबा भी बेले बेले धरी आसी थांती। माँ झियो एहीपरि भावरे चली जांती। ए शिशु बयसरे मनुर गोटिए दुख जे माँ तार अन्य घरे काम करी पेट पोषंदी। से दिने न खाइले पछे चलिबो किंतु बोऊ अन्य घर को काम पाई न जाऊ। गाँर समस्तंक बोऊ माने जेपरि केवल निज घरे काम करंदी सेपरि ता बोऊ भी खाली तांकरी घरे काम करंतु। अन्य घरे काम करंती बोली विद्यालय रे ताकू समस्ते चाकराणी झियो बोली कुहंती। स्कूल रे सांगसाथी होई से काहा सह खेली पारे नाही। ताकू सबु सांग माने निजर काम करांती। स्कूल रे काहार टिफिन डबा धोई दिए तो काहाकू तार बैग धरिबाकू पड़ी थाए। बिचारी अन्य पिलामानंक भली अधिकार रे सांग मानंक सह खेली पारु नाही। स्कूल रे गणेश पूजा सरस्वती पूजा रे जदि अन्य केही पिलार अभिभावक आसंती सार आउ दीदी माने बहु सम्मानर सह सेमानंक सह कथा हुअंती। किंतु मनुर बोऊ भोजी पई परिबा काटिबाकू स्कूल को जाई थाए। चिंता शून्य होई एही खेलिबा कुदिबा बयसरे मनु किपरि पैसा रोजगार करिवो आउ बोऊ तार अन्य घरे काम करिवो नाही ए चिंता करुथाए। तेणु से भी पैसा लोभरे साई पड़िसांक घरर बोलहाक टिके करे। आउ जहा आठना चारणा आणे ताकू तार कुंपी रे पकाए। कुंपी फुल होई गले पैसा बोऊ को देबो आउ बोऊ तार काम करिया पई अन्य घर को जीव नाही। दोकान को बोऊ सौदा पई पठाइले मनुर दोकान रु किछि गोटे लुचाई चोराई आनिबाकू बहु इच्छा हुए। किंतु बोऊ तार मना करिछि एमिति करिबाकू। दोकानी भी मनु को दोकान को गले गोड़े गोड़े जगी थाए। कौनसी जिनिस रे हाथ लगाइबाकू दिए नाही। कुमार पूर्णमी रे झियो माने घर को गदा गदा ड्रेस सबू माँ मानू देखाइबाकू आनंदी। दोकानी काहारी को मना करे नाही। किंतु मनु जदि गोटिए ड्रेस भी बोऊ को देखाइबा पई मागी थाए दोकानी मना करि दिए। मनु मनरे एबे घर करिगला जे बोऊ मोर अन्य घरे काम करे बोली समस्ते मते एपरी छोट व्यवहार देखाउछंती। तार जदि आजी बापा थांदे ताहले ताकू केही एभली व्यवहार देखांदे नाही। बापा तार निश्चय ता पई बाहारंदे आउ ता पई झगड़ा भी करंदे। मनुर इच्छा समाज रे ताकू तार अन्य सांगसाथी मानंक भली सम्मान व्यवहार मिलू। टीवी देखिबाकू जदि काहा घर को जाए तेबे ताकू टीवी भी बंद कर दिया जाए। टीवी देखिबा बेलरे से लोकंग पई बोलहाक कर दिए तापरे जाई ताकू टिके टीवी देखिबाकू मिली थाए। अन्य घर को टीवी देखिबाकू जाए बोली ताकू लोक चोरणी बोली भी संदेह करंदी। मनु बड़ होई भी गाँ स्कूल रो मनु बड़ होई एबे गाँ स्कूल रो मैट्रिक पास कला। लोकंकर दृष्टिकोण आउ व्यवहार रे किंतु ता पई कौनसी परिवर्तन आसी नाही। गाँर पुओ मानक पई से गरीब झियो सबुरीशाली होई जाईची। जिए जहा भी कहूची थट्टा चुगली करूची निजर आत्मसम्मान को तले पकाई अन्यर बोलहाक करी जेते चेष्टा कले भी मनु ता कुंपी को फुल करी पारिला नाही। आउ एबे भी माँ अन्य घरे काम करूची। मैट्रिक पास कला परे मनुर बाहाघर करिबाकू बोऊ कहिथिले। बिना यौतुकरे 4टी छुआर बापा पई प्रस्ताव आसीथिला।
କିନ୍ତୁ ମନୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତା କୁମ୍ପିକୁ ସେ ଫୁଲ କରି ବୋଉକୁ ଏଇ ଚାକରାଣୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। ସେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକର ଅଧିକାର ସହ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବ। ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ପାଣି ଆଉ ପରିବା କାଟିବାକୁ ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବ। ବୋଉକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଗାଁ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲା। କାଳେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ଗୋଟିଏ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଯିବା ଆଶାରେ। ମନରେ ତାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାକୁ କ'ଣ ଚାକିରି ମିଳିବ? ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ କେତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସୁପାରିଶ ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ କିଏ ଚାକିରି ଦେବ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାକୁ ତାର ମନ। ଏବେ କଲେଜ ଯାଉଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଜାମାପଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା। ସବୁ ଝିଅମାନେ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁରୁ ସେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିତ। ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅପେରା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରିବ। ଶୁଣିଛି ଭଲ ପଇସା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଅପେରା ପାଇଁ ବୋଉକୁ କହିବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। 2-3 ଘଣ୍ଟାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗରିବ ନିରୀହ ହିରୋଇନ୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହୋଇ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୁମ୍ପିଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ବଡ଼ ଝିଅଟି ହେଲାଣି, ଅନ୍ୟର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଇଙ୍ଗିତକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କରୁଛି। କଲେଜ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଦଳେ ବଦମାସ ପିଲା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ବୋଉକୁ କହିଲେ କଲେଜ ତାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗାଁର ବଡ଼ ଘରର ଛୁଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବ? ଦିନେ କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବଜାରୀ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲେ। ମନୁକୁ 4 ଜଣ ହୋଇ ମିଶି ପାଟିରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମନୁ ହାତଗୋଡ଼ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଥିଲା ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ମାଂସାଶୀ ପଶୁ ଭଳି ମନୁ ଉପରେ 4 ଜଣ ଯାକ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାର କୋମଳ ଶରୀରକୁ ଖିନଭିନ କରି ପକାଇଥିଲେ। ପାଟିରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପାଟି ଖୋଲି ପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଖୋଲିବ ବୋଲି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ନିଜର ପାଶବିକ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମନୁକୁ କିଏ ବିଧା ତ କିଏ ଗୋଇଠା ମାରି ତାର ଶରୀରକୁ ନିସ୍ତେଜ କରି ଦେଇଥିଲେ। ପାଟିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମନରେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୟାମାୟା ଆସିନଥିଲା। ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ମନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାର ଗୁହାରି ଶୁଣିନଥିଲେ। ବିଚାରୀର ହାତ ମୁଠାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବଳପୂର୍ବକ ଟାଣି ଧରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ହଲାଇ ପାରୁନଥିଲା। ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ସମାଜ ସବୁବେଳେ କଠୋର ରହିଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ତାର କୋମଳ ମନକୁ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତା ଶରୀର ସହ ବି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଖେଳିଗଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର ଶରୀର ସହ ଖେଳିଲା ପରେ ତାର ମୃତପ୍ରାୟ ଶରୀରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି, ମନୁ ଘରକୁ ଫେରି ନାହିଁ। ବୋଉ କ'ଣ କରିବେ? କାହାକୁ କହିବେ? କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ। ମନୁ ଟିକେ ଚୁଲବୁଲି ବୋଲି ତାକୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଲୋକ ଫାଜିଲ ଆଉ ମୁହଁଖୋର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁର ବୋଉ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ବି ବୋଉର କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇନଥିଲା। ତୋ ଝିଅକୁ ଟୋକା ସାଥିରେ କଲେଜରୁ ପଳେଇଥିବ ବୋଲି ଦାରୋଗା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଉର କାନ୍ଦ ଆଉ ଅନୁରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଜିପ୍ କଲେଜ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ମନୁର ବୋଉ ମନୁର ଚପଲ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଝିଅ ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଭାବି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମନୁର ନିସ୍ତେଜ ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ପାଇଥିଲେ। ଦେହରେ ରକ୍ତ ଶୁଖି ଲାଗିଥିବାରୁ ଶହ ଶହ ମାଛି ମଶା ତା ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। 2 ଦିନ ପରେ ମନୁର ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା। ଆଉ ମନୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଥିଲା। ଆସାମୀମାନେ ଗିରଫଦାର ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ମନୁର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। କିଏ କହିଲା ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଏମିତି ଚରିତ୍ରହୀନ ଥିଲା, ଆଉ ତ କିଏ କହିଲା ସେ ଭାରି ଫାଜିଲ। ଆମମାନଙ୍କର ଝିଅମାନେ ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଏମିତି କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ବୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କଣି ଖୁଦଟିଏ ବି ଘରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମନୁ ଆଉ ତା ବୋଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ମନୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ।
ଏବେ ବି ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ତା କୁମ୍ପି ସେ ନିଜେ ଫୁଲ୍ କରିବ। ସହରରେ ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରେ ମା ଝିଅ ଉଭୟ କାମ କଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହିଲେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ମନୁ ତାର କୁମ୍ପି ଫୁଲ୍ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମନୁ ଯାଏ ଖାଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାରଖାନାକୁ, ଆଉ ବୋଉ ଘରେ ରହି ରୋଷେଇ କରି କାରଖାନାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଡବା ବନାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନିଆ କୂଅ ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କୁମ୍ପି ବି ଏଥର ଥରକୁ ଥର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ବିଜନେସ୍ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନୁ ବି ଏଥର କାରଖାନା ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବୋଉ ସାଥିରେ ମିଶି ଡବା ବନାଇଲା। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁ ତାର ନିଜର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଢାବା ଖୋଲିଥିଲା। ବୋଉ ଆଉ ଢାବାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ମନୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ଘରେ ରହି କେବଳ ନିଜ ଘରର କାମ କଲା। ଗାଁ ଘର ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ମନୁର ବୋଉ ଏବେ ଗାଁ ଛାତ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁ କିନ୍ତୁ କୁମ୍ପିରେ ପଇସା ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ। ଏବେ ବି କୁମ୍ପି ଫୁଲ୍ କରୁଅଛି, ଆଉ କାହାର ଗରିବ ମାଟିଏ ପାଇଁ। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ପରିଶେଷରେ ମନୁ ନିଜର କୁମ୍ପିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଥିଲା। ଆଜିର ପ୍ରୟାସଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।